Hello dear students, till now we studied about input and output devices. In this session we are going to study in detail about memory. Before discussing about computer memory, first let us know what do you mean by memory. Memory is what we can store and what we can recall whenever it requires. That may be computer memory or may be human memory or may be any device memory, is it? So here computer is digital device, so it will store the data in the form of digital format. That means whatever the data or whatever the information will be there, that data will be stored in the form of digital or discrete values like zeros and ones. So that now we are going to study about computer memory in detail. In block diagram we discussed there is a unit which is called memory unit, is it? So memory unit ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This memory unit contains two parts. One is primary memory and another one is secondary memory. So primary memory and secondary memory, there are two types of memories, primary memory and secondary memory. So just observe this diagram. Here I written this primary memory is smaller box and in this secondary memory is in big box. That means primary memory is smaller in size but secondary memory is larger in size. Now let us study what is this primary memory, what is this secondary memory and what are the types of other memories. So memory is an essential component of any digital computer. If we go for any system, any device, any person, memory will be very important. If you are reading this class, if you are studying this class and you should reproduce this class or these concepts in examinations, how you will recall? With the help of memory, is it? With the help of our memory we will recall whatever we have learnt. But computer don't have any special memory on its own, but we need to give memory for this operation, so that it is a digital essential component of any digital computer. It is storing device, it stores programs and data which is required by the CPU and the result is generated after processing. To perform any operations using CPU or in CPU, it requires memory. That may be short term memory or long term memory, that means primary memory or it may be secondary memory. To perform any kind of operations and operated result, that means processed result should store somewhere. If I am standing here, if I am teaching here, if I am discussing here, what is nothing but I consume some space, is it? Some space ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಾ, ಅಥವಾ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ದಟ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ whenever it requires. So CPU ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು access ಮಾಡುತ್ತೆ. This storage enables us to use the stored data in future. So as I said, if we are storing data means that we can use that particular data or those data whenever we required or whenever system requires. System ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. This is a memory. This memory is classified into mainly two parts. One is primary memory and secondary memory. Hope you are seeing these concepts. That means this block diagram, that is primary memory and secondary memory. This primary memory is again classified into two parts. One is RAM, which stands for random access memory, and another one is ROM, ROM, nothing but read only memory.
random access memory and read only memory. These two memories are called primary memory and secondary memory. That means secondary storage devices are there in memory unit. These secondary memories are magnetic memory, optical memory and portable memory devices. So that the secondary memory contains magnetic memory, that may be magnetic type of material used for storage purpose, and then optical memory nothing but based on light ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ memory, and then some other portable memory devices which includes a pen drive, memory card, SD card. Those types of memories are included in portable memory. This is the classifications or types of the memory. Computer memory is classified into how many types? Two types. One is primary memory and another one is secondary memory. Primary memory is again classified into RAM and ROM, and secondary memory is classified into three types: magnetic memory, optical memory and portable storage devices. Okay, now let us study all the memory concepts in detail. So before discussing about these concepts or these types, first we need to study the fundamental unit of memory. So how we will measure memory in computer systems? These computer memory or memory is measured in terms of bytes ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಮೆಝಾನು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಮೆಮೊರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಮೆಮೊರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ 2 GB ಇದೆಯಾ, 3 GB ಇದೆಯಾ, 4 GB ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪಬ್ಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ 4 GB ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, GB ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ bytes. If it is in large quantity, then we may call it as kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, etc. So that the fundamental or basic unit of any memory device is bytes. Okay, one byte includes a total of 8 individual units called bits. ಹಾಗಾದರೆ what is the meaning of bytes? ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, bytes nothing but which includes 8 bits ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. 8 bits together called 1 byte. ಹಾಗಾದರೆ 8 bits ಅಂದರೆ ಏನು? Bits nothing but binary digits. If there are successively 8 binary digits are there, then it is called 1 byte. ಇದನ್ನು 1 byte ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ if it contains 4 bits ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then it is called word or nibble ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. A group of 4 bit is called word. ಒಂದು ವರ್ಡಿನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗಾದರೆ 4 bits. ಅದೇ ಥರ ನಿಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಬೈಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 bits. 8 bit ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 byte ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 byte ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಐದರ್ 0 or 1 in it. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 bit ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ 0 ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ 1. 0 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಂಟು ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 bits. 8 bit ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 byte. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಬೈಟ್. ಸೊ ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, KB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1024 bytes ಆರ್ 2 power 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 2 power 10 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 1024. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ 2 power 10 ಅಂದರೆ 1024 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣಂತೆ.
ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ಸೊ 2ನ ನಾವು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ 2 power 10 equals 1 ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? 1024 ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 64, 128, 256, 512, 512 into 2 is 1024. That means 1 kilobyte nothing but 1024 bytes are there. Then how many bits will be there? That means 1024 into 8, that much of bit will be there in 1 kilobyte. Next is megabyte. Megabyte ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, or we can call it as MB. KB ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? MB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. MB ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1024 KB or 2 power 20 bytes will be there. So 2 power 20 bits ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. And then gigabyte. Gigabyte ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? GB. ಸೊ GB, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಗಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಬೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಪೀಡು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BPS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನದು? ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. GBPS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ capital B, then gigabytes per second. If it contains small b, then it will be gigabits per second. So that 1 GB ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1024 MB, which is equal to 2 power 30 bits. And then terabyte, TB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. This is 1024 or 2 power 40. 1024 GB or 2 power 40 bytes. And then petabytes. Petabyte ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? PB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, which is equal to 1024 TB or 2 power 50. Exabyte, that is EB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, which is equal to 1024 PB, so 2 power 60. Zettabyte, ZB, 1024 exabyte, that is 2 power 70. Yottabyte, YB, 1024 ZB or 2 power 80. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಮೊರಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಕಿಲೋಬೈಟ್, ಮೆಗಾಬೈಟ್, ಗಿಗಾಬೈಟ್, ಟೆರಾಬೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ GB, MBಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ? ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ? ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಮೇನ್. ಮೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ CPU. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? CPU ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು CPU ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. CPU ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CPU ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂತ, ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿ ಪಿ ಯುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯ ಕಾಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮೊರಿ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ slower memory than primary memory. It is smaller in size, secondary memory is larger in size. It is high cost, secondary memory is low cost, and it is main memory, and that secondary memory is auxiliary memory anta heli karitivi. So that the CPU communicates directly on with main memory. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಸ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗೇನೋ ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೈ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ರ್ಯಾಮ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. Primary memory is of two types. One is random access memory and another one is read only memory. So ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ primary memory is high speed memory. It is temporary memory which can store data whenever the power supply is on, and then high speed, larger high cost but smaller in size. Next is random access memory. ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ದಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೈ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ರ್ಯಾಮ್. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. When the CPU runs a program, it fetches the program instruction from the RAM and carries out them. CPU ಯಾವ್ದಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಮಿಂದ ಡೇಟಾನ ಅದು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If the CPU needs to store the result of the calculation, then it can store them in RAM. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೀಗ. ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ರ್ಯಾಮಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಮಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, whatever is stored in the RAM gets erased. ಸೊ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ವಿ. ಏನು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡೇಟಾ ಎರೇಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೀಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಲಟೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಎರೇಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಮ್. ರ್ಯಾಮಿನ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ EDO RAM, that is extended data output RAM. SRAM, static random access memory. DDR RAM or DDR SDRAM, double data rate synchronous dynamic random access memory ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ random access memory. So first is EDO RAM. EDO RAM stands for Extended Data Output RAM. ಸೊ ಈ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಡೇಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ RAM. It improves the time to read from memory on faster microprocessors such as Intel Pentium. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ accessing ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್. ಓಕೆ, ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಕು, ಯಾವುದೋ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಆ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋಂಥ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಂದ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ EDO ರ್ಯಾಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. EDO RAM ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 66 MHz Pentium. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ 66 MHz ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ 66 MHz. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಗೆ ಇರೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು, F is equal to 1/T. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 66 × 10⁶. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/66 ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ EDO ರ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ SRAM. ಸೊ SRAM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೂತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಂಬೇರಿ ಥರ.
ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಡೈನಮಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಈಚ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲ್ಯಾಚ್, ಡೋರ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಲಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ಥರ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ. ಸೊ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, 2 ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, 2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ on state and another one is off state. This state is called on state and this state is called, or stage is called off state. So ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then it is called bistable circuit. If only one state is stable, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋನೋಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆನ್ ಆಗುವಂತಹ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ ಆಗುವಂಥ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋನೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಟ್? ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದನೇ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ memory operation, then it is called RAM. ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಈಚ್ ಬಿಟ್, ಪ್ರತಿ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಡೈನಮಿಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ transistors. So SRAM does not have to be periodically refreshed. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೀಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನಾವಾಗಲೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಮೆಮೊರಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರಹದ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಸ್ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. But in case of dynamic random access memory, it will refresh by itself as it contains capacitor and transistor. So capacitor ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೊಸ ಡೇಟಾಗಳು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಡೇಟಾ ಹೊಸ ಡೇಟಾಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್
ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್, ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ DDR RAM. DDR RAM or double data rate random access memory. So double data rate random access memory. Sometimes it may call DDR SD RAM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ random access memory, or simply we can call it as DDR RAM, double data rate random access memory. It is a type of very fast computer memory. ಸೊ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ DDR ರ್ಯಾಮ್ಗಳೇ ಆಗಿದೆ. DDR1, DDR2, DDR3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. It's based on same architecture as SDRAM but uses the clock signal. SDRAM ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಈ DDR RAM ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಯೂಸಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾನ ಅಂದರೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸೋವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕಳಿಸೋವಂಥ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ RAM. Okay, it is which architecture it is used? It uses SDRAM architecture. SDRAM stands for synchronous dynamic random access memory. DRAM stands for dynamic random access memory. SRAM stands for static random access memory. Okay, DDR stands for double data rate random access memory. This is about RAM. So next is ROM, read only memory. The name itself suggests it is a read only memory. That means the memory stored cannot be erased or altered, just we can read the data. Those type of memory is called read only memory. So here read only memory, the information is pre-recorded into the ROM chip at manufacturing time. ಹಾಗಾದರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಎ ರೋಮ್ ಚಿಪ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎರೇಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. BIOS ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೋಮಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೀಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎರೇಸ್ಡ್ ಬಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೋಡ್ ಏನೇನು ಆಗಿದ್ವೋ ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಳಿಸಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಮ್, ಆ್ಯಸ್ ರೋಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎರೇಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್.
ROM is non-volatile memory. So hence it is called non-volatile memory. Which is called non-volatile memory? Read-only memory is called non-volatile memory. Random access memory is called volatile memory. ROM stores critical programs such as programs that boot the computer. ಬೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of ROMs. One is PROM, PROM, PROM full form programmable read only memory. Programmable read only memory. So that means ROM can be programmed only once. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EPROM. EPROM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ಎರೇಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎರೇಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ EEPROM. ಈ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. EEPROM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ read only memory. So that means by passing electrical impulse on a ROM chip, we can erase the data and we can again program the data. This type of memory is called EEPROM. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು? UV ರೇಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೋಮ್ಗಳು. ಸೊ PROM, EPROM, EEPROM. Okay, these are the types of the ROM. So now let us discuss the difference between RAM and ROM. Very important question for 3 to 5 marks. RAM stands for random access memory. ROM stands for read only memory. RAM allows the computer to read data quickly to run applications. RAM ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೇಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ROM ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟು ಬೂಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ROM ಬೇಕು. ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್. ಯಾವುದು? ROM. RAM is volatile, that is its contents are lost when the device is powered off. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಈವನ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಆಫ್. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The two main types of RAMs are static RAM and dynamic RAM. SRAM ಮತ್ತು DRAM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ the types of ROM are PROM, EPROM, EEPROM. EPROM, PROM, EEPROM. These are the different types of RAM and ROM. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, RAM is fastest in nature, ROM is comparatively slower in nature. So these are high cost, this is comparatively low cost, this is smaller in size and this is larger in size. ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So this is about RAM and ROM. So our next concept is secondary memory. Let us discuss this secondary memory, or let us learn this secondary memory in our next session. Okay, thank you.